Good morning to everyone. Dear guys, this is the class number 2 on Gautam Buddha. We have already discussed the life of Gautam Buddha. Today we shall discuss the teaching of Gautam Buddha. Life and teaching of Gautam Buddha. I hope you are well and you are following all these things. This is a free coaching service to you, and I think you are going through it seriously and paying your attention to our discussion. Thank you very much. आज आम देखा जे आम क्लास नंबर 2 गौतम बुद्ध उपरे जे ए क्लास नंबर 2 आज प्रथम आम देखिलु गौतम बुद्ध जीवनी आज आम देखा गौतम बुद्ध बाणी गौतम बुद्ध बाणी रे आम देखा आर्य सत्य चारि आर्य सत्य आर्य अष्टांग मार्ग निर्वाण चतुरानुशासन और त्रिमंत्र पुनर्जन्म और कर्मफल अहिंसा धर्म नीतिमय जीवन यापन संस्कार मूलक जीवन नियमावली और हिंदू धर्म नीति उपर अनास्था बौद्ध संघ और 10 अनुशासन। ओके आम एतिकी देखा बर्तमान आम आरंभ करवा आम गोटे पर गोटे आम देखा। चारि आर्य सत्य गौतम बुद्धंकर बाणी थिला अत्यंत सरल आ से उपदेश मूलक गल्प भाव गल्प जाक कहूले साधारण लोकों पाली भाषा कह जाउथिला। आ गौतम बुद्ध निजर शिष्य मानक चारिटी सत्य विषय पालन करने से कहूले जहाकू कि आर्य सत्य बा तत्वारी आर्य सत्यानी बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? आर्य सत्य बा तत्वारी आर्य सत्यानी सत्यानी कहा जाए। गौतम बुद्ध को बाणी थी अत्यंत सरल से उपदेश माध्यम से गल्प माध्यम लोक मान कौन करते निजर बाणी प्रचार करुले मौखिक भाव में साधारण लोकों पाली भाषा प्रचार करा से निजर शिष्य मान चारिटी आर्य सत्य पालन करने कहते जहां कि तत्वारी आर्य सत्यानी बोली कहा जाए। से चारि आर्य सत्य होची कौन? दुख दुखर कारण दुखर प्रतिकार एवं प्रतिकार प्रकृति। कौन सीटा? दुख दुखर कारण दुखर प्रतिकार एवं प्रतिकार प्रकृति। यहाँ से अधिक बुझाइबा जाई से कहूले जे कौन कहूले यह स्पष्ट भाव से बुझाइबा कहूले यही संसार मनुष्य जीवन दुखमय से दुख पर तो दुख ताहा भोग करिथाए। से दुखमय जीवन हेउची जरा व्याधि एवं मृत्यु जरा व्याधि एवं मृत्यु आ ए सकल दुखर कारण हेउची कौन? कामना बा सांसारिक आसक्ति। आ से कहते कामना बिना मान कामनार विनाश दुखर विनाश हुए बोली से कहते। कौन कहते? आउ मनुष्य जीवन दुखरे परिपूर्ण आ सकल दुखर कारण होची कामना बा सांसारिक आसक्ति। आउ से कामनार विनाश कौन होता है? दुखर विनाश होता है। मध्यम पथ बा आर्य अष्टांग मार्ग दे कौन होता है? यह दुखर विनाश होता है। आम देखिलु तत्वारी आर्य सत्यानी आर्य सत्य। वर्तमान आम देखा कौन जे आर्य अष्टांग मार्ग बा मध्यम पथ बा आर्य अष्टांग मार्ग दे कौन होता है? विनाश होता है। ताहा होची विश्वास चिंता कर्म वाक्य आचार उद्यम जीविका संकल्प। सत विश्वास सत चिंता सत कर्म सत वाक्य सत आचार सत उद्यम सत जीविका और सत संकल्प। कौन कौन? विश्वास चिंता कर्म वाक्य आचार उद्यम जीविका संकल्प। घुषीदेव पिले ता पूर्व खाली सत लगेदेव है। विश्वास चिंता कर्म वाक्य आचार उद्यम जीविका संकल्प। ओके तेणु यह कह जाए जे यह ब्राह्मण धर्मर कठोरता और जैन धर्मर कोमलता मध्यवर्ती थिबारु यहाकु मध्य कौन कह जाए? मध्यम पथ बोली कह जाए। आउ यह साधारण लोक निमंते कौन थिला? मध्यम पथ
ଉଦ୍ୟମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଯେ ନିର୍ବାଣ। କଣ କଣ ଦେଖିବା? ନିର୍ବାଣ, ଚତୁରାନୁଶାସନ ଏବଂ ତ୍ରିମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା। ନିର୍ବାଣ କଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ବାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଏହା ଲାଭ କଲେ ଜଣେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଳନ କଲେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ? ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ସେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହନ୍ତି ଯେ କେହି ମାନେ ଆମର କାମନା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ବା ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସେ 4ଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଚତୁରାନୁଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତୁରାନୁଶାସନ କଣ? ଯେ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣ କାମନା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜନ୍ମ ଆଣିଥାଏ, ତେଣୁ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ବା ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ 4ଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ସେ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଚତୁରାନୁଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି କଣ? ଏକ ହେଲା ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଠାରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଆରୋପ କରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, କଣ ସେଟା? ଚତୁରାନୁଶାସନ କଣ? ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜ ଠାରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଆରୋପ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଆସିଲେ ତାକୁ ତ୍ରିମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛି ତାକୁ କଣ? ତ୍ରିମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଓକେ, ବୁଝିଲ ନା? ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଫଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମଫଳ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଶରୀରରେ ଧରି ଜନ୍ମ ହେବା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ କାମନାରେ ମାନେ ବିନାଶ ନ ହେଲେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ କଣ ହେଇଥାଏ? ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କାମନା ଏକ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ କଣ କରିଥାଏ? ଆଣିଥାଏ। କାମନାର ନିବୃତ୍ତ ନ ହେଲେ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଗମନ କଥା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା କର୍ମବାଦ ଉପରେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ। କର୍ମବାଦ କଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଉପରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ କରିଥାଏ? ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ବା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ। କେହି ତାହାକୁ ସେଇଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମବାଦ ଉପରେ ଭଲରେ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ କାମନା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇକି ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଇହ ଜନ୍ମ ତାର ପରଜନ୍ମକୁ କଣ କରିଥାଏ? ମାନେ ଇହ ଜନ୍ମଟା ପରଜନ୍ମଟା ତାର ଇହ ଜନ୍ମ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ନିୟମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କଣ ହେଉଛି? ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ କଣ ପରିଚାଳିତ? ଏହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ କଣ କରେ? ଗଠନ କରେ। ସେ କହନ୍ତି ଜଣେ ପାପ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପାପ ନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ କରିବ? ଯେ ପାପ କଲେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଆଉ ପାପ ନ କଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବ। ପାପ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ପାପ ନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ ନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେବ? ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମବାଦ ଉପରେ ପିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଅହିଂସା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ହିଂସା ଏକ ବିରାଟ ପାପ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ କଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପଶୁ ବଳି
ପଶୁ ବଳି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ତାହା ଅହିଂସା ଉପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଧର୍ମ ଉପରେ ଲେଖିବା। କଣ ଧର୍ମ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାର ସପକ୍ଷ ନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସପକ୍ଷରେ ସେ ନଥିଲେ। କାରଣ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦର କଷାକଷି କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦର କଷାକଷି କରି, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମ କଣ? ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, କର୍ମବାଦ, ଏବେ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହୁଥିଲେ। ତହିଁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅହିଂସା, ଜୀବଦୟା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅହିଂସା, ଜୀବଦୟା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସଚୋଟ ଜୀବନ ଯାପନ, ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନରେ କଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ଅହିଂସା, ଜୀବଦୟା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଉ ଦୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହସ୍ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜୟ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହସ୍ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜୟ କରିପାରିଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ପକ୍ୱକୋଷଧାରୀ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଯଦି ସେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଆଦି ଗୁଣରେ ସେ ଭୂଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅନାଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅନାଥ କଣ? ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଅନାଥର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। ଅନାଥ କଣ? ଶରୀର, ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭବ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭବ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଶରୀର, ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭବ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଅନାଥ, ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଅଳିକ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଶରୀର, ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭବ, ସ୍ୱଭାବ, ବୁଦ୍ଧି। ଓକେ, ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ବା ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଚରଣକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେତୋଟି ଆଚରଣକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ କହୁନଥିଲେ, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଯାଗଯଜ୍ଞ, ବଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କଣ କଣ? ସେ କହୁଥିଲେ କଠୋର ତପସ୍ୟାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ବେଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଜାତି ପ୍ରଥା, ଯାଗଯଜ୍ଞ, ବଳି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କଣ? ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ କଣ କରିଯାଆନ୍ତି? ମିଶି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଭାରତର ଲୁଥର ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କେତୋଟି ସଂସ୍କାର ସେ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ। ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଯେ ଏହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। 9 ନମ୍ବରଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡିକ, ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡିକ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାତ୍ର ସଂଘରେ କଣ? ଡକାୟତ ମାନେ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ, ଏମାନେ ସଂଘରେ ରହିପାରୁ ନଥିଲେ, ସହିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଭିକ୍ଷୁ ମାନେ ବା ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ।
ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର୍ମ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର କ'ଣ, ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର୍ମ ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ 10ଟି ଆଜ୍ଞା ବା 10ଟି ଅନୁଶାସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ସେ 10ଟି ଅନୁଶାସନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ପିଇବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଗୀତ ନାଚ କରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ, ଅଳଙ୍କାର ଫୁଲ ଅତର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଅସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ନରମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପ ଠୁଳ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାନେ 10 ଅନୁଶାସନ। କ'ଣ କ'ଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ପିଇବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ଗୀତ ନାଚ କରିବ ନାହିଁ, ଅଳଙ୍କାର ଅତର ଫୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଅସମୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ନରମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ଠୁଳ କରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି 10 ଅନୁଶାସନ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପାସକ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ବୋଲି ଥିଲେ। ଉପାସକ ମାନେ କ'ଣ, 2 ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ଉପାସକ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ। ଉପାସକ ମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ କରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମାନେ ସେମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା ବା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଉଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ। ଆମମାନେ ଏହି 9ଟି ବାଣୀ ଆମମାନେ ମନେ ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। I hope you understood better or you understood the best, and you will grow the best, you will grow best and get definitely the best success in your life. Thank you. Don't forget to subscribe this channel, follow this channel, pass comments, understand. I hope you will have a full confidence in all your exams, in competitive exams, in the day-to-day life. Thank you very much. We will meet in the next class.